السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سامعین، ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، چونکہ لاک ڈاؤن کا موسم چل رہا ہے، بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ عیدگاہ میں پڑھیں گے یا مکان پر پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سوالات بھی کیے، فون بھی کیے، مختلف سوالات آئے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں معتبر ذرائع سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا میں آپ لوگوں کے سامنے کہ کرونا مرض کا ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 28 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو کرونا کی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا عالمی مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ہمارے ہاں ہندوستان میں 2 مہینے سے زیادہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے مسلسل، اور ابھی بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ابھی گزشتہ 17 تاریخ پر جو ہمارا لاک ڈاؤن 4 بنا، چوتھا لاک ڈاؤن بنا، اس کے آرڈرز کے مطابق ہندوستانی حکومت نے باقاعدہ اس بات کا تفصیلی آرڈر دیا ہے 8 صفحات پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2008 کے تحت، کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مذہبی جگہوں پر، ریلیجیس جگہوں پر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مل کر جلوس نہیں کر سکتے، اور ایک جگہ کوئی مذہبی جلسہ یا جلوس یا کسی بھی قسم کی گیدرنگ بڑے پیمانے پر نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اس قانون کی پابندی کرنا بھی ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہماری ضرورت ہے۔ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے سیکشن 51 سے لے کر 60 تک جو بڑی سختی کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسی صورت میں 6 مہینے سے 2 سال تک کی جیل اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی پی سی سیکشن 188 کے تحت آدمی کو سزا دی جا سکتی ہے، اور اسی قانون کے تحت یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ رات میں 7 بجے سے صبح کے 7 بجے تک سیکشن 144 لاگو رہے گا، یعنی کرفیو جیسی حالت رہے گی۔ لہٰذا بغیر ضرورت کے، بغیر سخت ضرورت کے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ تو ان حالات میں، اور اسی طرح حکومت کی یہ بھی قوانین اور پابندیاں ہیں کہ 2 گز کی دوری کی جائے، یعنی 6 فٹ کی دوری رکھی جائے، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ کیا جائے، اور چہرے پر ماسک لگایا جائے، اور لوگوں سے گیدرنگ نہ کی جائے۔ تو یہ سب قانون دیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عید تک شاید یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن حکومت نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق مئی کی 31 تک، یعنی اس مہینے کی آخری دن تک بھی لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ لہٰذا اسی دوران عید ہمارے ہاں انشاءاللہ تعالی پرسوں ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن کی قانون کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ لہٰذا لاک ڈاؤن میں ہم کیسے اپنا وقت گزاریں، یعنی عید کیسے گزاریں، تو اس معاملے میں کچھ مختصر سی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے علاقے میں اب تک بہت ہی محفوظ انداز سے ہمارا علاقہ گرین زون ہی بنا رہا۔ کچھ 1-2 لوگوں کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی بھی الحمدللہ سب آرام سے، سلامتی کے ساتھ موجود ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور سے کہ آج ہمارا 20 پر 9واں روزہ ہے، 29واں روزہ ہے۔ آج چاند دیکھنا چاہیے۔ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو کل ہم عید الفطر منائیں گے۔ اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو ہم کل کا روزہ رکھیں گے، 30واں روزہ، اور کل شام میں چاند نظر آئے یا نہ نظر آئے ہم لوگوں کو پرسوں عید منانی ہے، چونکہ اسلامی قانون کے مطابق مہینہ یا تو 29 ڈیز کا ہوتا ہے یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر میں۔ لہٰذا آج ہمارا رمضان المبارک کا 29 تاریخ ہے، 29ویں تاریخ ہے آج ہماری۔ تو لہٰذا آج ہم لوگوں کو چاند دیکھنا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا۔ فلکیاتی حساب سے چاند کا جو طلوع ہونا ہوتا ہے آج ہندوستان میں سائنٹیفک حساب سے 7 ڈگری پر طلوع رہے گا، اور 7 ڈگری پر جب چاند ہوتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، وہ ویژبل نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے۔
और उसूल ये है कि 10 डिग्री का अगर चांद हो जाए तो हमें दिखाई देता है, 9 डिग्री से ज़्यादा। अगर 9 डिग्री का हो जाए तो बाइनोकुलर या दूरबीन के ज़रिए देखा जा सकता है। लेकिन आज के हिंदुस्तान के कैलकुलेशन के मुताबिक ना यहाँ पर, चूंकि 60 डिग्री पर चांद होने की वजह से ना बाइनोकुलर से देखा जा सकता है और ना विजुअल यानी अपनी आंखों से देखा जा सकता है, यानी रुयत आम्मा नहीं हो सकती। एक साइंटिफिक हिसाब है। कल इंशाअल्लाह ताला, यानी आज हमारी तारीख है 23 तारीख और कल है 24 मई, इतवार का दिन। तो कल इंशाअल्लाह ताला चांद 19 डिग्री पर पहुंच जाएगा और जब 19 डिग्री पे चांद पहुंच जाता है तो बिल्कुल आंखों से आराम से देखा जा सकता है। और कल इंशाअल्लाह ताला 94 मिनट्स, 90 पर 4 मिनट, तकरीबन 1.5 घंटा हम लोगों को आसमान पर चांद आसानी के साथ दिखाई देगा। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो बिल्कुल उसूलों के तहत होते हैं, लेकिन ये सब कैलकुलेशन अपनी जगह है, लेकिन उलमाए किराम और जो इसकी जिम्मेदार कमेटियां हैं उनके फैसले के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अमल किया जाएगा। लेकिन फलकियाती हिसाब से, साइंटिफिक हिसाब से आज हिंदुस्तान में चांद चाहे दूरबीन से हो चाहे खुद देखना हो, नजर आना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस बात का भी, साइंटिफिक चीज़ों का भी ख्याल रखना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ज़रूरी होगा। इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस कैलकुलेशन के मुताबिक आज चांद नज़र आने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल चांद नज़र आएगा और 1.5 घंटे तक नज़र आएगा। और अगर किसी वजह से मौसम अबरालूद भी रहा, बारिश भी हो गई, साइक्लोन का कोई मसला भी हो गया, तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। 30 दिन मुकम्मल होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके बाद का जो दिन होता है वो शव्वाल का पहला दिन होता है और उसमें ईद मनाना, ईद उल फित्र मनाना हमारे लिए ज़रूरी है। और देखिए ईद क्या होती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया हर कौम की एक ईद होती है, सेलिब्रेशन होता है। उसी तरह हमारा भी एक सेलिब्रेशन है और साल में हम 2 मरतबा अपना इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन करते हैं। एक है रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही ईद उल फित्र के नाम से और दूसरा है ईद उल अज़हा के नाम से। तो हम ईद उल फित्र की बात करने जाएंगे। तो ईद उल फित्र जो होती है, सबसे पहले ये बात याद रखें, हुकूमत के, आंध्र प्रदेश के और हमारे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर के ऑर्डर्स के मुताबिक, जो उन्होंने बाकायदा लिख कर दिए हैं, जो पब्लिश किया है उन्होंने, उसके मुताबिक किसी भी जगह पर, किसी भी मस्जिद में इमाम, मुअज्जिन और वहाँ की स्टाफ के अलावा आम पब्लिक के लिए मस्जिद में अलाउ नहीं किया गया है। बहुत से लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि 5 लोगों को अलाउ किया गया है, लेकिन ये बात याद रख लें, बाकायदा उसमें ये बात लिखी गई है कि वहाँ का इमाम, मुअज्जिन और स्टाफ या फिर कमेटी मेंबर्स जो होते हैं मस्जिद की देखभाल करने वाले, वो जाकर नमाज पढ़ेंगे और वो भी सिर्फ 5 लोगों को परमिट किया गया है। इमाम और मुअज्जिन और स्टाफ के साथ, इंक्लूडिंग ऑल, सबके साथ मिलाकर सिर्फ 5 लोगों को परमिट किया गया है। और वो 5 लोगों को हुकूमत की तरफ से, कदरी की, एमआरओ की तरफ, तहसीलदार की तरफ से बाकायदा पासस इशू किए गए हैं। 5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में जाकर जमा होकर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है। लिहाजा तो अब मसला ये समझें कि जिन 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत की तरफ से परमिशन दिया गया है, पास दिया गया है, उन लोगों के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी ईद की नमाज वैसे ही मस्जिद में पढ़ें जैसे अब तक 5 वक्ता नमाज और जुमा की नमाज पढ़ते आए हैं। यानी एक इमाम होगा और 4 लोग उसके पीछे होंगे और नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी। लेकिन जिन लोगों को, हम सब लोगों को जिनको मस्जिद में जाने का मौका नहीं है, पासस नहीं है, 5 लोगों से ज़्यादा को अलाउ नहीं है, तो उनके लिए मसला यह है कि हम ईदगाह जाएं तो कैसे जाएं। याद रखिएगा, ऐसे हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना किया है। बीमारी से अपने आप को बचाना एक मुसलमान के लिए, अल्लाह रसूल ने अपने आप को बचाना ज़िम्मा करार दिया है। इंसान को अपनी जान की हिफाजत करना अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बीमारी से भी बचाएं, दूसरों को भी ये मर्ज में लगने या इस तरह की मुतअद्दी अमराज जो होते हैं उससे बचने की कोशिश करें, खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। तो लिहाजा जिन लोगों को मस्जिद में पढ़ना अलाउ है, जिनके पासस बन गए हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन जितने अवामुन नास हैं जिनको परमिशन नहीं है, उनके लिए मसला ये है कि 4 लोग अगर हों किसी घर में, 4 मर्द, एक आदमी इमामत करे
اور 3 آدمی اس کے پیچھے امامت کی اقتدا میں کھڑے ہو جائیں تو ان کی نماز کی عید وہ باقاعدہ ادا کر سکتے ہیں. جمعہ کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور عید کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ قانون عام دنوں کے لیے نہیں ہے. جب مسجدیں کھلی ہوں، عیدگاہ کھلا ہو، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 4 لوگ مل کر گھر میں یا کسی اور جگہ خاص مخصوص اپنے باغ میں یا گارڈن میں نماز پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہوتی نماز. لیکن یہ ایک اسپیشل قانون ہے، ایک اسپیشل حالات ہیں. کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو اس پر تمام علماء نے مل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بہت زیادہ تیز بارش ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ عیدگاہ تک نہیں جا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں اذان تو ہوئی لیکن بارش بہت زیادہ تیز تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد آنے کی بجائے گھروں میں ہی نماز پڑھیں تاکہ وہ گندگی سے، کیچڑ سے بچ سکیں، بارش کے پانی سے بچ سکیں اور ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا خیال رکھ سکیں. تو اسلامی تعلیمات کے مطابق چونکہ کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کا ایک جگہ گیدر ہونا، جمع ہونا منع کیا گیا ہے، لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 آدمی ہوں، 4 آدمی مل کر باقاعدہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک امام بن جائے، 3 مقتدی بن جائیں، کم سے کم 4. اگر 4 لوگوں سے کم ہو تو ان کے لیے جماعت نہیں بنائی جا سکتی. 4 سے اگر لوگ کم ہوں، یعنی 3 اگر ہو جائیں تو ان لوگوں کے لیے جماعت بنا کر نماز پڑھانے کا حکم نہیں ہے. وہ عید کی نماز پڑھنے کی بجائے 2 رکعت یا 4 رکعت ان کی اپنی مرضی اور سہولت پہ ہے. چاشت کی نماز کہہ کے پڑھیں یا نفل نماز کر کے پڑھیں یا شکرانے کی نماز پڑھ کے یا شکریہ کی نماز کہہ کے پڑھیں. 2 رکعت نفل، اس میں الحم کے سورے کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیں. 2 رکعت اگر انڈیویجول پڑھ رہے ہیں. اگر 4 لوگ ہیں تو جماعت بنا لیں اور وہ 4 لوگوں میں سے ایک امام بن جائے، 3 اس کے مقتدی بن جائیں. اور اگر گھر میں عورتیں ہوں، ہماری بہنیں ہوں اور گھر کی خواتین ہوں، ان کے ساتھ بچے ہوں، تو ان کو بھی نماز میں شامل کیا جا سکتا ہے. سامنے امام کھڑا ہو جائے گا، اس کے پیچھے 3 مرد کھڑے ہو جائیں گے اور بچے اور جتنی خواتین ہوں گی وہ ان کے پیچھے والی صف میں کھڑی ہو جائیں گی اور وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں عید کا، عید کے معاملے میں ایک اور اہم بات یہ یاد رکھیں، عید کا جیسے ہی چاند نظر آئے، کل جیسے ہی شام چاند نظر آئے یا اگر ابر کی وجہ سے چاند نظر بھی نہ آئے، اعلان ہو جائے کہ کنفرم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں چاند کے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور حضور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر پڑھنا حضور کی سنت، صحابہ کی سنت ہے. تکبیر کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں اس بات کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر کہا جاتا ہے. جیسے ہی ہم چاند دیکھتے ہیں تو تکبیر بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، یہ حکم ہے. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 180 پر 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اے لوگو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اور اس کا شکر گزارو، شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کی سعادتیں، برکتیں تمہیں نصیب فرمائیں اور رمضان میں شب قدر کی سعادت اور برکت بھی اللہ نے تمہیں نصیب فرمائی ہے. تو لہٰذا جیسے ہی شوال کا چاند دیکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح تکبیر پڑھنا ہے بلند آواز. بلند آواز سے مطلب چیخ کر چلا کر نہیں، ایک درمیانی آواز سے جو سب کو سنائی دے. گھر میں بچے بھی تکبیر پڑھیں گے، عورتیں بھی تکبیر پڑھیں گے، گھر کے سارے لوگ تکبیر پڑھیں گے. اور یہ تکبیر پڑھنے کا سلسلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیر شروع فرما دیا کرتے اور عید کی نماز اور خطبہ ختم ہونے تک تکبیر پڑھا کرتے تھے بلند آواز سے. بلند آواز سے کا مطلب پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے، گھر میں نارمل آواز سے، بلند آواز سے پڑھنے کا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے.
تو اب پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ چاند دکھتے ہی تکبیر پڑھنا ہے، اور ایک اور بھی تکبیر ہے احادیث مبارکہ میں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ عالم عرب میں اور پوری گلف کنٹریز میں ان تسبیحات کو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور اللہ اکبر والی بھی ثابت ہے۔ آپ چاہیں یہ پڑھیں چاہے وہ پڑھیں، دونوں تکبیریں پڑھنا جائز ہے، لیکن اس مسئلے کو معلوم کر لیں اور تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ اور رات میں چاند دکھنے کے بعد سے تکبیر پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز جب ہو جائے گی، عید کا دن جب آئے گا ہمارے سامنے، تو فجر کی نماز کے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی سہولت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مستحبات میں سے یہ ہے کہ اگر بال بنوانے ہوں تو برابر کر لیں، کٹنگ کروا لیں، چہرہ وغیرہ ٹھیک کر لیں، ناخن کاٹ لیں، غسل کر لیں اور پانی نہا لیں اور وضو بنا لیں، اور پاک اور صاف کپڑے جو اچھے ہوں ہمارے پاس وہ پہنیں۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عید کے لیے نئے کپڑے نہ پہنیں تو عید نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ نئے کپڑے عید کے لیے پہنو، بلکہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو کپڑے ہیں آپ کے پاس، جو اویلیبل ہیں، جو سب سے اچھے ہیں، وہ کپڑے پہن کر عید کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا آپ کے اپنے مکان میں شاپنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے مکان میں جو نارمل پہننے کے سب سے اچھے کپڑے ہیں اس لباس کو پہنیں، اور خوشبو بھی لگائیں۔ اور عورتوں کے لیے خوشبو لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر میں ہوتی ہیں تو لگا سکتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جب باہر وہ بازار میں جاتی ہے کسی ضرورت سے، تو اس وقت خوشبو لگا کر، مہک لگا کر جانے سے منع کیا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس خوشبو سے اٹریکٹ نہ ہوں، دیکھنے نہ پائیں، پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عام حالتوں میں خوشبو لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ عید کی نماز جانے سے پہلے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فطرے کا مطلب ہوتا ہے صدقہ دینا، غریبوں کے گھر میں عید کی خوشی لانے کا انتظام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ دیا کرو۔ حضور کے زمانے میں 4 چیزوں کا فطرہ ہوا کرتا تھا، ایک ہے کھجور، دوسرا ہے منخا، تیسرا ہے جو، چوتھا ہے پنیر۔ حضور کے زمانے میں یہ 4 چیزوں کا اناج یا پھر اس کے برابر پیسہ فطرے کے طور پر، صدقے کے طور پر غریب کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں چل کر اس کو ضرورت کے مطابق گیہوں میں تبدیل کر لیا گیا، آٹے میں تبدیل کر لیا گیا، اور آج قدری میں سب سے لویسٹ جو صدقہ فطر طے ہوا ہے وہ 60 روپیز طے ہوا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ صدقہ فطر اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ اگر آدمی مالدار ہو تو اسے کھجور کی قیمت یا منقے کی قیمت میں دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ہم منقے کی قیمت لے لیں تو 1008 روپیہ فطرہ بنتا ہے، 1008۔ تو اگر کوئی مالدار ہیں تو ان کی طرف سے 1008 روپیے کے حساب سے غریبوں کو فطرہ دیں، اور اگر اس سے کوئی مالی حیثیت سے کم درجے میں ہے تو وہ کھجور کے حساب سے 787 روپیز، 780 پر 7 روپیے کے حساب سے دے دیں، یا اگر اس سے بھی فائنینشیلی اسٹیٹس میں کم ہے تو وہ 190 روپیز کے حساب سے دے دیں، یا بہت ہی معمولی لوگ ہیں تو وہ 60 روپیز کے حساب سے دے دیں۔ تو بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پیٹ میں بھی ماں کے بچہ ہو تو اس کی طرف سے بھی فطرہ غریبوں میں دینے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے، مطلب اپنے بیوی، بچوں، بھائی، بہن جتنے گھر میں ہیں، سب اپنی طرف سے غریب لوگوں کے پاس فطرہ پہنچائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، فطرے کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور اپنی اولاد کو یا اپنے دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دیا جا سکتا۔ فطرے کا پیسہ غریب رشتہ داروں میں، چاچا، تایا، پھوپھو، چچیرے، تائرے، جو اطراف کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا، فطرے کا مقصد ہوتا ہے ایک غریب کے گھر میں عید کی خوشی لانا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم 60 روپیہ فطرہ دیتے ہیں تو میں آپ سے ایک سمجھانا چاہوں گا اس بات کو کہ 60 روپیے میں غریب کے گھر میں کون سی عید کی خوشی آئے گی؟ 60 روپیے میں چاول ملنا مشکل ہے 1 کلو کا، گوشت لانے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر
बकरे का गोश्त लेने जाएं तो 500 रुपये से ज़ायद की कीमत 600 रुपये की होती है, और अगर चिकन भी लेने चले जाएं 300-350 का हिसाब होता है। तो लिहाजा हालात के तहत बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पहले से 50 देते थे, 40 रुपए देते थे, अब इतना ज़्यादा हम लोगों को क्यों बताया जा रहा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीक़ा सिखाया है। तो अल्लाह और उसके रसूल ने गरीब लोगों तक पहुँचाना हमारा ज़िम्मा बनाया है, तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब रही बात ईद की नमाज का वक्त, ईद की जो नमाज का जो वक्त होता है इशराक की नमाज से शुरू होकर दोपहर में जवाल तक होता है। इसको और आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सुबह अब के मुताबिक फिल वक्त के टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे से ईद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, 11:50 तक, दोपहर के 11:50 तक ईद का टाइम होता है। तो आप ईद की नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 11:50 के अंदर अंदर आप अपनी ईद की नमाज को मुकम्मल करेंगे। इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो ईद की नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, तो लिहाजा इसका ख्याल रखें। और फजर की नमाज के बाद इशराक तक जिक्र वगैरह कर लें और 6 बजे के फ़ौरन बाद ईद की नमाज पढ़ लें अपने अपने घरों पर। 4 लोग हों तो जमात कर लें, 4 से कम हों तो जमात नहीं की जा सकती। अब रही बात इसके बाद एक और अहम मसला जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ईद की जो नमाज है ये वाजिब नमाज है। वाजिब किसे कहते हैं ये भी समझें आप लोग। फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान जो दर्जा है उसको वाजिब कहते हैं। वाजिब भी बड़ी अहम चीज़ होती है, फ़र्ज के बाद का सबसे बड़ा दर्जा होता है, सुन्नत से ऊंचा दर्जा होता है। तो लिहाजा ईद की जो नमाज होती है वो वाजिब नमाज है। ईद की अब नियत कैसे करेंगे? ईद की नमाज पढ़ने के बारे में बहुत घबराते हैं लोग कि बहुत मुश्किल शायद है। नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, समझें ईद की नमाज के तरीके को। ऐसा समझ लें कि फजर की 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी 2 रकत ही नमाज होती है ईद की। इसमें सुबह की जो नमाज पढ़ी जाती है 2 रकत, कोई भी 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है, उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है इस नमाज में। और वो फ़र्क क्या होता है? 6 तकबीरें ऐड होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इसीलिए नीयत जब हम करेंगे, नमाज की नीयत करना ज़रूरी है। नीयत ये करेंगे कि 2 रकत ईद की नमाज पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे की तरफ, ताबे इस इमाम के। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो ताबे इस इमाम के कहें, अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूं ताबे इस इमाम के, 6 ज़्यादा तकबीरों के साथ पढ़ता हूं, अल्लाह अकबर कह के रकत बांधेंगे। और यहां पर एक मसला याद रखें, अगर कोई इतनी लंबी दुआ जो मैंने कही अभी उर्दू में ये कह नहीं सकता, तो ये बात तो आपके जहन में होगी ना कि मैं ईद की 2 रकत पढ़ रहा हूं, इसमें 6 ज़्यादा तकबीरें होंगी, अल्लाह वास्ते पढ़ रहा हूं, इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं। ये अगर आपके जहन में सोच कर भी अल्लाह अकबर कह लेंगे तो नीयत पूरी हो जाएगी। ये ज़बान से अदा करना कोई फ़र्ज या ज़िम्मा नहीं है, सिर्फ अपने जहन में सोच लेना काफ़ी है। लेकिन बगैर सोचे बस आए, उन्होंने रकत बांधी, चले गए तो नमाज नहीं होती। जहन में सोचना ज़रूरी है। और अगर चाहें तो ज़बान से भी कह लें, ज़बान से कह नहीं सकते जहन से सोच लें, अल्लाह अकबर कह के रकत बांधें नॉर्मल नमाज की तरह। और उसके बाद सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। पढ़ने के बाद उसके बाद उमूमन बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम का सूरा शुरू होता है। लेकिन ईद की नमाज में सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरें ज़्यादा कही जाती हैं। अल्लाह अकबर कह के रकत बांधी, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद आप करेंगे 3 तकबीरें। तो हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर दूसरी मर्तबा कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे बल्कि हाथ बांध लेंगे। आसान समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक्स्ट्रा 3 तकबीरात हैं। उसके बाद सूरह फातिहा इमाम पढ़ेंगे, आप जिसको इमाम बनाएंगे वो अलहम का सूरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सूरा पढ़ लेंगे। और उसके बाद सानी सूरा पढ़ेंगे। सानी मतलब अलहम के सूरे के बाद जो दूसरा सूरा पढ़ा जाता है। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला वाला सूरा पढ़ने का हुजूर की सुन्नत है। अगर किसी को याद है तो वो पढ़ें, अगर याद नहीं तो आपको इन्ना अतना आता हो पढ़ लें, खुल हुवल्लाह आता हो पढ़ लें, खुल औज़ु बिरब्बिल फलक आता हो पढ़ लें, जो भी सूरा आता हो। 3 आयतें पढ़नी है, जो भी सूरा आपको याद हो उसी को पढ़ लें। और अगर किसी आदमी को एक ही सूरा अगर याद है तो वो दोनों रकतों में वही दोहरा के पढ़ ले, कोई मुश्किल मसला नहीं है। तो सानी सूरा पढ़ने के बाद रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सानी सूरा पढ़ेंगे। और दूसरी रकत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल अता का हदीसुल गाशिया वाला सूरा पढ़ने के लिए कहा है। अगर ये याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको इन्ना अतना सूरह कुल जो भी याद है वो पढ़ लें।
3 आयतें पढ़ना है, छोटी सी पढ़ लें। उसके बाद रुकू में जाने की बजाय, रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा फिर से तकबीरें कहनी है। तो आपने हाथ बांधा हुआ था, सूरह फातिहा और सानी सूरा पढ़ लिया था, उसके बाद आप ऐसा करेंगे, रुकू में जाने की बजाय अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, दूसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, तीसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर जब कहते हैं तो हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाएं। तो देखें आम नमाज में इसमें फर्क क्या है। शुरू में सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 3 तकबीरें ज्यादा हैं, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा सानी सूरा पढ़ने के बाद 3 ज्यादा तकबीरें हैं, चौथी तकबीर पर रुकू में चला जाना है। रुकू में जाने के बाद फिर 2 सजदे करें, मामूल अत्तहियात पढ़ें, सलाम फेर दें, आपकी ईद की नमाज मुकम्मल हो गई। इतना ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ईद की नमाज के बाद खुतबा देना हुजूर की सुन्नत है। जुमा में देखें खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में होती है, लेकिन ईद में नमाज पहले होती है, खुतबा बाद में होता है। मसला ये याद रखें, जुमा का खुतबा फर्ज है, ईद का खुतबा फर्ज नहीं है, सुन्नत है। लिहाजा ईद की नमाज हो जाने के बाद खुतबा पढ़ना चाहिए। अब खुतबा लंबा चौड़ा हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता, हर आदमी आलिम तो नहीं होता, उसके लिए शॉर्टकट मुख्तसर, जितने मुख्तसर अंदाज से जो खुतबा पढ़ा जा सकता है उसको मैंने तेलुगु में भी बना दिया है, उसको इंग्लिश में भी बना दिया है, उसको अरबी में भी बना दिया है। तीनों मैंने मेरे फेसबुक आईडी पे मैंने डाल दिए हैं, और मेरा फेसबुक आईडी है शहमीर खादरी सैयद, SHAHMEERQUADRI SYED शहमीर खादरी सैयद, ये मेरा फेसबुक का आईडी है। इस पर जाके अगर देखेंगे तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तेलुगु में भी मिल जाएगा और अरबी में भी मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, अगर उस पर भी अगर कोई पूछना चाहते हैं, फेसबुक अकाउंट नहीं है और वो डायरेक्ट फोन पे व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9440768038। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ये कह दें कि हमें नमाज का खुतबा भिजवा दें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप के जरिए भी भिजवा दूंगा ताकि आसानी हो सके। और यहां पर एक मसला बड़ा अहम ये याद रखें, ईद की नमाज में खुतबा सुन्नत है। अगर कोई आदमी, जो मैंने लिखा है बहुत 4 लाइन का खुतबा है, 4 लाइन का खुतबा है, अगर वो खुतबा अगर देख कर पढ़ना चाहें तो देख कर पढ़ें, देख कर पढ़ना मना नहीं है, आप देख कर पढ़ सकते हैं, तेलुगु में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अरबी में भी पढ़ सकते हैं, देख कर पढ़ें। अगर देख कर भी पढ़ना नहीं आता, अगर किसी आदमी को देख कर भी पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए एक और आसान खुतबा समझाता हूं मैं आप लोगों के लिए। पहले खुतबे में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें, और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इतना पढ़ लें, आपका पहला खुतबा हो जाएगा। और पहला खुतबा होने के बाद बैठ जाएं। बैठने के लिए मस्जिद में जिस तरह सीढ़ियों का मेंबर होता है वैसा होना जरूरी नहीं है। आप किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, किसी बेंच पे बैठ जाएं, किसी स्टूल पे बैठ जाएं, आपके लिए जायज है। और यह भी याद रखें कि खुतबे के लिए आप स्टूल पर बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं, एक खुतबा होने के बाद फिर खड़े हो जाएं। जब आप खड़े हो जाते हैं दोबारा तो दूसरा खुतबा शुरू हो जाएगा। और दूसरे खुतबे के लिए आसान तरीका मैं बताता हूं। आप जो नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, उसको पढ़कर दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम जो पढ़ते हैं वो दरूद पढ़ दें, और आखिर में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ दें, और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ दें। आपका दूसरा खुतबा मुकम्मल हो जाएगा। ये आसान है। यानी पहला खुतबा तकबीर के साथ, अल्लाहु अकबर के साथ सूरह फातिहा पढ़ दें, और दूसरे खुतबे में आप या तो अत्तहियात पढ़ के, रब्बना आतिना पढ़ के आप तकबीर पढ़ें, या अगर सिर्फ दरूद आता है दरूद पढ़ लें। दरूद पढ़ने से भी दूसरा खुतबा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन बहुत मुख्तसर खुतबा मैंने लिख दिया है, वो आप वहाँ पर तफसील देख लें। और अगर कोई पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो सूरह फातिहा या पहले में सूरह फातिहा पढ़ लें, दूसरे में अत्तहियात या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और रब्बना आतिना वाली दुआ पढ़ लें, आपका दूसरा खुतबा मुकम्मल हो जाएगा। और इससे आगे बढ़कर कहूँगा कि अगर किसी आदमी को ये भी पढ़ना नहीं आता तो वो आदमी खुतबा ना पढ़े, उसे माफ़ हो जाता है।
नमाज पढ़ ले वो, ये भी अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखें। और इसके बाद एक और चीज़ बड़ी अहम ये भी याद रखें कि ईद की नमाज में जब ईद की आप नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद दुआ कर लें, जो चाहें दुआ करें। अल्लाह ताला से वबा से हिफाजत के लिए दुआ करें, पूरे आलम की हिफाजत के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करें, अमन व अमान शांति के लिए दुआ करें, सबके इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए दुआ करें और सब मिलजुल कर इत्तेहाद से रहें। और रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या पैगाम दिया जाता है? रमज़ानुल मुबारक हम लोगों को डाइट करवाने के लिए नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक का महीना हम लोगों को अपने नफ्स को काबू करने के लिए, एक गरीब की भूख और प्यास और उसकी तकलीफ को समझने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने एक महीना हम लोगों को रोजा सुबह से शाम तक रखने का हुक्म देता है। अगर रोजा सिर्फ हम बराए नाम रहते हैं और सिर्फ रोजे का कोई फायदा हासिल नहीं करते तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। लिहाजा रोजे का मकसद यह है कि हम अपनी जिंदगी को नेक बनाएं, अच्छा बनाएं, अपनी जबान से बुरा ना कहें, अपनी आंखों से बुरा ना देखें, अपने कानों से बुरा ना सुने, अपने हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, अपनी जबान से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, अपने पांव गलती की तरफ चलाएं नहीं, कानून के खिलाफ ना करें, अमन का साथ दें, सलामती का साथ दें, पीसफुल बने रहें। ये सब हमारे लिए ज़रूरी करार दिया है। तो ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद, खुतबे हो जाने के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात जो उमूमन करते हैं, इस मर्तबा मुलाकातों को ना करें। घर वालों से मिलें, ज़रूर मिलें, घर वालों से मुसाफहा भी करें, मुआनखा भी करें, सब करें, लेकिन बाहर के लोगों से हाथ मिलाने से, गले मिलने से परहेज़ करें, क्योंकि हो सकता है वो इन्फेक्टेड आदमी हो। और ये इन्फेक्शन ऐसा है कि आदमी के शुरू 8 दिनों में अक्सर लोगों को दिखाई भी नहीं देता, उसके सिम्टम्स 8-10 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। लिहाजा ईद के बाद मुसाफहा करने से बाहर के लोगों से एहतियात करें, मुसाफहा ना करें, गले ना मिलें, अपने घर वालों से मिलें, करीबी लोगों से मिलें, जिनके बारे में कन्फर्म हो कि ये हमारे घर के हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे मिलें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर के लोगों से ना मिलें। अपने आप को, अपनी जान की हिफाजत करें, अपने ख़ानदान की भी हिफाजत करें, अपने मुल्क की भी हिफाजत करें, लोगों की भी हिफाजत करें, यह बहुत ज़रूरी है। और एक ये भी याद रखें कि अगर बाहर जाकर ईद में जिस तरह हम घूमते फिरते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इस साल उस तरह नहीं कर सकेंगे। आपकी जो भी खुशियां हैं आपकी अपनी फैमिली की हद तक रखें, अपने घर की हद तक रखें। लोगों को मुबारकबाद देना है तो फ़ोन के ज़रिए, किसी और ज़रिए से उनको मुबारकबाद दे लें। और दूसरा ये ख्याल रखें, अक्सर ईद के बाद बाहर घूमने फिरने निकला जाता है, घूमने फिरने से एहतियात करें, चेहरे पर मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, 6 फुट की दूरी बनाए रखें और रास्तों पर थूके ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रास्ते को गंदा करना गुनाह है और रास्ते से तकलीफ वाली चीज़ का हटा देना सवाब और नीयत है, सवाब है, अजर मिलेगा। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम किसी सही जगह पर जाएं और वहाँ पर थूकें, मना नहीं है। डस्टबिन में जाके थूकें, मना नहीं है, लेकिन चलते हुए रोड पे थूक देना, घर के कोने में थूक देना, किसी के दरवाजे के सामने थूक देना, कचरा फेंक देना, ये एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए जायज़ नहीं है। और ये भी बात याद रखें, हिंदुस्तानी होने के नाते जब हम अपने हिंदुस्तान को पाक बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को, अपने घर को, सब जगह पाको साफ रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है कि पाकी ईमान का 50% है। तो पाकी बहुत ज़रूरी कही गई है हमारे लिए। और रास्तों पर ज़्यादा ना चलें, 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा ना हो, चूँकि अक्सर जगह पर सेक्शन 144 लगा हुआ होता है, लिहाजा इसका ख्याल रखें। नौजवान बच्चों को समझाएं कि आवारागर्दी ना करें और माँ बाप उनको तरबियत दें, समझाएं, उनको घर में सेलिब्रेट करने के लिए कहें, बाहर जाकर हंगामा मचाने की इजाज़त न दें। और रात के मौके पर चूँकि कर्फ्यू होता है सेक्शन 144 वाला, तो लिहाजा रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक बाहर जाना मना होता है। लिहाजा ईद के दिनों में भी नौजवानों से और तमाम हजरात से गुजारिश है कि बगैर सख्त ज़रूरत के, बगैर वाक़ईतन ज़रूरत के, बगैर ज़रूरत बाहर न जाएं, इसका ख्याल रखें। और ये भी याद रखें, ईद की नमाज अगर कोई नहीं पढ़ सके,
وقت چلا گیا تو ان پہ عید کی نماز معاف ہو جاتی ہے، ان کے لیے نماز کی کوئی خضا نہیں ہوتی، عید کی نماز کی کوئی خضا نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے کہی ہیں۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں اور کچھ سوالات کرنے ہیں تو فیس بک پہ سوال کر لیں، یا میرے موبائل کا نمبر جو میں نے کہا ہے اس پہ واٹس ایپ پہ سوال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اللہ امن، سلامتی، شانتی ساری کائنات میں نصیب فرمائے، اللہ اس بیماری کو دور فرمائے، جتنے مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جتنے لوگ محفوظ ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جتنی مشکلات آئی ہیں ہمارے ماحول میں اللہ اس کی بھی مدد فرمائے، اللہ ہم پہ رحمتیں فرمائے۔ اور تمام لوگوں کو عید کی میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ تمام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں قانون کا لحاظ رکھیں، اصولوں کا لحاظ رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کسی اور نے غلطی کی تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں، کوئی اور غلطی کرتا ہے تو ہم وہ غلطی نہیں کریں گے، ہم اس کو دیکھ کر سیکھیں گے کہ اس نے غلط کیا تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے، یاد رکھیے ہم کسی اور کو دیکھ کر نہیں چلتے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر اور ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو چلانا بہتر مانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے، اور میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اور سارے ہمارے علاقے کو اور پورے ہندوستان کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔